낭만이 살아 숨쉬는 지상천국 하와이. 해외에서 활동하는 한인 정치인들이 모였다. 1, 2차 세계대전과 베트남 전쟁, 그리고 한국 전쟁에서 목숨을 바친 참전용사들이 잠들어 있는 곳. 발걸음은 한 비석 앞에서 멈췄다. 김영옥. 이름 석자 아래 Go for Broke라는 문구가 새겨져 있다. 우리말로 하면 죽을 힘을 다해 싸우다. 하늘로 떠난 이 사람은 과연 누구일까? 해외에 살면서 어떻게 성공을 했고 어떻게 적응을 해가지고 영웅이라는 말씀을 들으시면서 살으셨나, 그거를 배우면 좋을 것 같아서. 외국에 사는 교포들뿐만 아니라 우리 대한민국에 사는 우리 한국 분들한테도 진짜 영웅이 되실 만한 충분하게 훌륭하신 분이라고 생각하고 있습니다. 김영옥 대령이야말로 750만 재외동포와 그리고 5,200만 대한민국의 국민 내국인들을 연결하는 상징적인 다리로서 손색이 없는 분인 거죠. 누군가 떠난 뒤 남긴 흔적이나 이야기는 때로 뜻밖의 선물이 되기도 한다. 지금부터 만나볼 고 김영옥의 삶이 바로 그렇다. (1919년 1월 29일) 미국 로스앤젤레스. 독립운동가 김순곤 선생의 집에서 사내 아이가 태어났다. 그의 이름 김영옥. 일제강점기 조국도 없는 이민자의 아들로 태어난 것만으로도 어쩌면 출생과 동시에 전쟁터에 내몰리는 것과 다름없었다. 당시 미국은 인종차별이 최고조에 달했다. 군인이 되고 싶었지만 유색인종이라는 이유로 입대조차 마음대로 할 수 없었다. Raining death from the skies. 2차 세계대전이 터지자 미국은 모자란 병력을 채우기 위해 아시아계도 징집 대상에 포함시켰다. 1941년 1월 22살의 청년 김영옥. 군인으로의 삶이 시작됐다. 그해 겨울, 진주를 품은 조개가 넘쳐나던 하와이 진주만. 모든 것이 평화롭던 진주만 하늘이 순식간에 검은 연기로 뒤덮였다. 미국은 하와이에 거주하던 일본계 2세들로 구성된 부대를 만들었다. 미국에 대한 충성심을 입증해 보이라는 것이었다. 하와이 백대대. 김영옥은 이 부대에 합류됐다. He looked up at me and he says, you know, I don't think you realize that this is a Japanese unit, and of course you're Korean. He says, historically, you know, the Japanese and Koreans don't get along. He said, I'll have you transferred. And I said, sir, I said, they're Americans and I'm an American, and we're going to go fight for America. So I want to stay. 갑자기 만들어진 백대대에서 어떻게 전투를 해야 할지 아는 이는 아무도 없었다. 군화를 신는 법조차 모르는 사람도 있었다. 김영옥은 당장 팀워크를 쌓는 훈련부터 시작했다.
other too is that I got the feeling that they could do anything they wanted to do. And I thought what I needed to do was make them into a team so they could function efficiently in combat. And so that was my goal. 긴 항해 끝에 진짜 전쟁터에 도착했다. 병사들을 이끌고 이탈리아 남쪽의 살레르노에 상륙해 독일군과 격전을 벌였다. 전생이란 게 정말 존재한다면 그는 아마 불사조였을 것이다. 여기저기 포탄이 터져 안개가 자욱한 전쟁터. 삶과 죽음이 찰나에 갈라지는 위험한 순간. 어쩐지 그는 더 차분해졌다. Even though I was giving the orders and I was trying to get my platoon to do what I wanted, I suddenly realized I was quite comfortable. And somehow or another, I seemed to know what I was doing. It was the only time I felt very, very strongly, is there such a thing as reincarnation? Because I felt like this is where I belong. All the fears, horrors, all that disappeared. It was sort of like I'm in my element. 김영옥이 이끄는 백대대는 빠르게 북쪽을 향해 치고 올라갔다. 그의 전투 방식은 아주 과감하면서 또 신중했다. 독일군 포로를 잡기 위해 일부러 눈에 잘 띄는 아침에 목숨을 건 도박에 나서기도 했다. The Germans could reach out and touch us if they so choose. I picked that time because I figure when they first come up, they're going to be very alert. Around midnight, as they're going to be, nothing has happened and whatnot, they're going to be least alert. 김영옥이 잡아온 포로를 신문해 독일 탱크 사단 위치를 확인한 연합군은 마침내 로마에 이어 피사까지 해방시켰다. 전쟁이 끝난 뒤 이탈리아 정부는 김영옥에게 최고 무공 훈장인 십자 무공 훈장을 수여했다. 그는 지금까지 이 상을 받은 유일한 한국인이다. 미국 하와이에 위치한 백대대 참전용사 전회. 2차 세계대전에 참전한 백대대 용사들의 기록이 남아있다. 이곳에서 김영옥 대령의 모습도 만나볼 수 있다. 살아 있었다면 올해 나이 99세. 이제는 모두 세상을 떠나서도 이상하지 않을 만큼 세월이 많이 흘렀다. 다행히도 한 권의 사진첩에 이들의 모습이 남았다. 1999년부터 참전용사들의 모습을 사진에 담아 세상에 알리기까지는 꼬박 18년이라는 시간이 걸렸다. 그 사이 참전용사 대부분은 세상을 떠났다. 그들의 모습을 사진에 남긴 작가는 김영옥 대령의 모습을 또렷이 기억하고 있다. So when I was photographing all these men, it would take some kind of leader to get these guys to take photos because they were very stoic. They did not want to take their picture. But I remember Young-Oh Kim, he was very proud. He was excited to do these portraits. And so that's why if you see in his portrait, he has this thumbs up because that he was always very proud. Proud of the Japanese Americans, proud of what he did, and proud to serve America. He was one of the first ones to step up to the plate, and the other guys would always follow whatever he did. 사진 속 영옥은 마치 자신이 훌륭한 리더였다는 것을 증명이라도 하듯 자신 있게 엄지손가락을 치켜세우고 있다.
So this portrait that you see here of Colonel Kim, he was so well respected by the other Japanese Americans and his fellow soldiers. He is the only Korean American that's in this book. Everybody else is Japanese, second generation, or Nisei, or part Japanese. So he was so well respected. I felt it was very important to include him in this book. 두 번 다시 끔찍한 전쟁과 마주할 일이 없을 줄 알았다. 아버지의 나라에서 일어난 참혹한 전쟁. 김영옥은 다시 자원 입대했다. 그 무렵 부대원들은 장진호 전투의 후유증에서 벗어나지 못하고 있었다. 진정한 리더가 빛나는 순간은 바로 이런 난세서이다. 칼로 찔리고 말씀이죠. 김영옥은 군인들의 사기를 끌어올리기 위해 가장 앞에 서서 부대원들을 이끌었다. 장진호 전투에서 중공군의 자신감 고양을 위해서 중공군이 저 반대편에서 있는데 자기는 병사들이 보는 앞에서 능선에서 발작을 끼고 괜찮다. 병사들이 자신감 갖고 싸워라 하고 병사들로 하여금 중공군에 대한 두려움을 해소하기 위해서 상당히 솔선수범하면서 선두에서 지휘를 했죠. 기적처럼 김영옥이 이끈 부대는 연전연승을 거듭하면서 38선 중부전선을 북쪽으로 60km나 밀고 올라가는 승리를 거둔다. 거기가 아주 서로가 탈취 확보하기를 위해서 굉장히 치열했던 전장 지역이죠. 그 철원과 김화, 평강 지역을 확보함으로써 공산군 측에 보급을 차단하고 보급의 애로사항을 줄 수 있도록 그러니까 유리한 여건을 조성하기 위해서 노력을 했습니다. 그것이 결국 휴전을 앞두고 휴전선을 어떻게 설정하느냐에 굉장히 큰 영향을 미치게 되는 거죠. 중부전선의 심장부였던 철의 삼각지대. 6.25 전쟁에서 가장 치열했던 이 전투의 선두에도 김영옥이 있었다. 미군이 진출한 진출선보다 킬로미터 정도를 더 전방에서 진출을 해서 중공과 이제 접전을 하고 있었는데 실제 아군은 우리 미군 부대가 우리 우군이 그렇게 전방으로 간지는 모르고 우군 포병이 포사격을 이제 지원을 하는데 김영옥이 있는 곳으로 포사격을 해버렸어요. 그러니까 아군의 오인 포사격이죠. 그래서 그 오인 포사격을 받고 아주 완전히 그냥 김영옥을 포함해서 그때 당시에 그 전우들이 많이 다쳤어요. 강원도 철원에는 전쟁의 상흔이 고스란히 남아있다. 폭격을 맞아 뼈대만 앙상한 노동당사는 장홍기, 김정옥 부부에게 두려움 그 자체였다. 가장 권력이 센 행정 상위에 있었으니까 당이. 난 두려움도 좀 느끼셨나요? 그렇죠. 그렇지. 여기서 부르면 그냥 뭐 벌벌 떨지. 그리고 모든 그 공직의 인사 관리 같은 거, 다 여기서 하는 거예요. 제일 센데. 주변에 뭐 지인분들 중에 붙들려 갔는데 뭐 소식을 접하지 못했다거나 이런 경우도 있었나요? 그럼요. 생명의 위협을 느낀 사람들은 국군의 도움을 받아 서울로 피난을 떠났다. 그때는 막 여기가 무서웠거든요. 밤에는 인민군이 내려오지, 낮에는 이렇지 막 이러니까. 포탄은 떨어지지. 무조건 피하는 게 좋지. 그것도 잠깐 피했다가 다시 올 줄 알았지. 여기들 모였지. 누가 모이라? 그러니까 국군들이지 그때. 국군들이니까 말하자면 국군들도 후퇴하면서 그런 거야 뭐야. 그래가지고 여기 모이라고 그래가지고 여기 모이는 대로 추록 타고 그냥 천호동으로. 살기 위해 내려온 서울. 하지만 삶은 여전히 힘들었다. 연이은 폭격에 가족은 생리배를 했고
부모 잃은 전쟁 고아들이 길거리를 떠돌았다. 다니면서 이제 동양 해먹고 도둑질 해먹고 해야 돼. 쓰리개 주워 먹고. 그 시장에 와서 그 땅에 떨어진 것들 주워 먹고 뭐 훔쳐 먹고. 그래서 이제 경찰한테 넘기면. 그 무렵 옛 일본 신사 자리에 생긴 경천 애인사는 갈 곳 없는 전쟁 고아들에게 천국과도 같았다. 풍족한 먹거리와 입을 옷은 물론 교육까지 제공했던 고아원. 학교를 보내준다는 이야기에 김정욱 씨는 경천의 인사를 찾아갔다. 그곳에서 피난길의 아버지를 잃은 동네 오빠 장홍기 씨를 만났다. 자기 먹을 거는 부족함이 없었어요. 또 하나 멋있는 게 맥주, 그다음에 양담배 같은 게 나와요. 그러면 이걸 가지고 물물교환을 해요. 시장에, 남대문 시장에 가면. 경천의 인사의 든든한 지원물은 김영옥이었다. 김영옥은 부대로 들어오는 구호품의 반절을 고아원에 기부하도록 부대원들을 설득했다. 겨울이 오면 미군은 아이들에게 크리스마스 캐럴을 가르쳤다. 한 20명 넘지 25명 이제 이래가지고 손 영어로 크리스마스 캐롤. 크리스마스 때는 더우지 그냥 매일 같이 뭐 매일 이 부대 저 부대 다 그냥. 그러면 가면 그냥 뭐 돈에 뭐 먹을 거에 뭐 잔뜩 싣고 오는 거야. 그래서 좀 특별 대우랄까 좀 우리는 아주 좋았어요. 그러나 정작 김영옥은 고아원의 모습을 잘 드러내지 않았다. 상부 명령에 의해 강제로 기부했다는 말이 나오지 않도록 자신의 정체를 숨기고 싶었다. 이 선행을 하는데 바깥에다 알리지 마라. 이 양반이 직접 하고 싶었던 보고 거기 가서 얘기도 해주고 또 자기가 생각하는 거 아이디어 같은 것도 제공 현장에서 해주고 싶었겠지. 응? 근데 그게 자기 신분의 그 벽이겠지. 그걸 참고 그냥 와보고 싶은 것도 딱 한 번 또 상당한 용기를 가지고 와본 거 아니겠느냐. 수백 명의 전쟁 고아를 품었던 자리에는 성당이 들어섰다. 살아생전 한국을 방문해 이곳을 찾았던 김영옥 대령. I remember this wall very, very well. I remember we drove up, we parked next to this wall, and then we walked up to the temple, and they had the orphans all sitting on the stairs so that I could see them and meet them. 그토록 그리워했던 고아들은 모두 뿔뿔이 흩어져 어디선가 잘 살아가고 있을 것이다. 기다리 아저씨처럼 자신들을 돕던 김영옥을 이따금 떠올리면서 이 양반한테 우리가 세배처럼 큰절을 해봅시다. 얼마큼 보람을 느꼈겠나. 그거 못한 게 아니에요. 말로라도 정말 고맙습니다. 이 한마디 앞에 가서 못한 게. 지난 2005년 한국 정부도 김영옥 대령에게 태극 무공 훈장을 수여했다. 그해 겨울 그는 하늘의 별이 되었다. 연결! 쉬어! 여기 군인을 꿈꾸는 학생들이 모였다. 김영옥 대령이 걸어온 길, 그의 리더십을 주제로 한
강의가 한창이다. 병사들이 공을 세우면요, 포상휴가를 주는데 이 고아원에 다녀오는 포상휴가를 주는 거예요. 저기 나가서 자기 어린 동생들 같은 애들하고 같이 지내면서 이렇게 마음을 다스리고 오더라는 거죠. 그것까지도 다 전투로 연결시킨. 전쟁이 익숙치 않은 젊은 세대에게 김영옥의 삶은 한편의 드라마가 될지 모른다. 학생들은 그의 삶에서 닮고 싶은 부분을 찾는다. 저는 육군 부사관이 되는 게 꿈입니다. 약간 남을 끝까지 도우려는 그런 성향이 조금 부족한데 이번에 리더십 특강을 들으면서 정말 생전까지 희생하셨던 부분이 가장 닮고 싶습니다. 같은 군인으로서 굉장히 그 나라를 위해서 정말 자신을 생각하지 않고 정말 사회적인 약자와 그리고 자신이 속한 그 나라를 위해서 희생하는 모습을 보고 꿈을 위한 그런 롤모델이 생긴 것 같아서 정말 좋습니다. 간부하셨던 선배니까 선배에 대한 지식이 또 받을 수 있다 생각했습니다. 김영욱 그분이 그 미국에서 이름을 딴 학교가 있다는 게 굉장히 인상 깊었습니다. 김영옥이 태어나 유년 시절을 보냈던 미국 로스앤젤레스. 그의 이름을 붙인 중학교가 있다. 푸른 운동장을 자유롭게 뛰어노는 아이들. 김영옥이 꼭 이만한 나이였을 때 그는 동심을 키우기보다 이민자로서 차별과 편견의 시선과 먼저 싸워야 했다. 교육에서만큼은 모두가 평등할 수 있도록 하는 게 이 학교의 목표다. Much like a lot of our students will follow the same path. So we don't see our Latino students as different than our African American students, our white students, and our Korean American students. Everyone is a family, and that's how we operate at the school, and we use the legacy of Colonel Kim. 오늘은 좀 특별한 퀴즈 대회가 열렸다. 군복을 벗은 김영옥이 사회적 약자를 돕기 위해 노력했던 점을 알리는 자리다. 실제로 그는 저녁 후 가정폭력에 시달리는 여성과 미국 내 한인 입양아를 보살피며 여생을 보냈다. I read his book. And I read it over and over, and then I got to learn about the book. Is that how he fought in the wars and everything? I think that's very cool. So I borrowed the book from the library, Young Kim, and then I started reading it. Then it got me excited about his personality, about his life. 퀴즈 대회에서 우승한 학생들은 올가을 워싱턴 DC와 한국을 방문할 기회를 얻었다. 로스앤젤레스에서 1시간 거리. 따사로운 햇살이 내리쬐는 UC 리버사이드 대학교. 미국에서도 명문으로 꼽히는 이 학교에는 김영옥 연구소가 있다. 1992년 흑인 청년을 폭행한 백인 경찰들이 무죄 판결을 받으며 벌어진 LA 폭동. 한인타운이 집중 표적이 되며 무고한 시민 53명이 목숨을 잃었다. 이곳에서는 제2의 LA 폭동이 일어나지 않도록 인종차별과 세대 격차를 없애기 위한 연구를 하고 있다. 다인종 사회통합의 롤 모델은 바로 김영옥이다. 저희는 미주 한인 또는 해외 한인들의 그 기여, 분들이 살아온 삶 이런 것들을 집중적으로 연구하는 그 연구소고요. 대단한 분이더라고요. 그래서 그분의 그 일대기를 알게 되면서 저도 동참하게 됐고 이분을 알리는 작업에 기꺼이 참여를 하게 된 거죠. 그는 이제 세상에 없지만 남겨진 사람들이 차별과 편견 없는 사회, 모두가 화합하는 세상을 만들어 나가고 있다.
현충일을 맞아 전쟁 기념관을 찾은 사람들. 이날만큼은 전쟁이 익숙지 않은 세대들도 전쟁 역사를 되새기고 순국선열들을 기린다. 기념관 한편에 김영옥 사진전이 열리고 있다. 모두에게 낯선 일입니다. 우리나라보다 다른 나라에서 더 전쟁에 이제 영웅이라고 하고 있는데 정작 모국에서 모르잖아요. 그 부분이 좀 아이러니하고 또 한편으로는 안타까워도. 두려울 법도 했는데 여러 나라에 다니면서 전쟁을 할 때 도와주셨다는 게 제 기억에 남았습니다. 일단 겸손한 마음을 배울 수 있었고 여러 사람들을 잘 도와주고 좋은 활동들을 사회에 이렇게 잘 널리는 마음을 배울 수 있었던 것 같습니다. 우리 조상님 영옥 할아버지가 정말 대단하신 것 같아요. 세상에서 모두가 기억해야 될 사람. 누군가 떠난 뒤 남긴 흔적이나 이야기는 때로 뜻밖의 선물이 되기도 한다. 2005년 세상을 떠난 김영옥. 그가 남긴 위대한 유산이 조금씩 세상에 알려지고 있다. He was always sitting out in front of the monument with the other veterans. It didn't matter if it was like 90 degrees or if it was 60 degrees in the rain, but they would be out there, and when people would come by, they would come up and they would talk to them and explain to them about the monument. He was one of the main driving forces to get that monument done. 지금 이 순간에도 24시간이 모자랄 만큼 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 학교에서, 일터에서. 총성이 없다 뿐이지 전쟁터나 다름없는 세상. 힘든 세상일수록 우리는 기댈 수 있는 어른을 찾게 된다. 숱한 전쟁을 겪어내면서도 동료와 주변을 먼저 살피고 사회적 약자의 편에 섰던 고 김영옥이 살아계셨다면 어떤 얘기를 들려줬을까? 아름다운 영옥, 김영옥이 그리워지는